वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ते दिव्यैः वेदैः शाङ्कपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतमनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्याय 4 श्लोक 1 થી 21 થી 30 નો આપણે સાથે પારાયણ કરીશું। अध्याय 4 श्लोक 21 થી 30 पान नंबर 85। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति द्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः शमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते असंगस्य मुक्तस्य
ज्ञानातचेतसः यज्ञाया कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पश्यति ब्रह्माग्ने यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्मा प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियतारा प्राणान् प्राणे जुह्वति सर्वतो यज्ञक्षपीतकल्मषः। बस। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च हिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल श्रीधर
स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधाने कथयिष्ये शुभाकथः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायातभूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगीरतियो यतः ध्येयं परिभव ज्ञमतिष्ठदो तीर्थास्पदं विरञ्चिनो तं शरण्यं ब्रूत्यार्तिहन् प्रणतपाभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः। बोलिए गीता मात की जय। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યયન સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા અને જોડાનાર સૌ બહેનોને શાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ કહી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યયનમાં આગળ વિચાર કરીએ. આપણે ચોથા અધ્યાયના 28મા શ્લોકનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ. 28મા શ્લોકનું છેલ્લું સોપાન એટલે સ્વાધ્યાય યજ્ઞ. અને મુખ્યત્વે 4 યજ્ઞની વાત કરી છે. દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપોયજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ અને સ્વાધ્યાય યજ્ઞ. આપણે ક્રમશઃ જુદા જુદા યજ્ઞનો વિચાર કરી રહ્યા છે. સ્વાધ્યાય યજ્ઞ એ ખૂબ જ ઊંડી આત્મરૂપાંતરણની પ્રક્રિયા છે. દરેક યજ્ઞનું તત્વ છે. ગયા વખતે આપણે યોગ યજ્ઞનો વિચાર કર્યો. એવી રીતે સ્વાધ્યાય યજ્ઞ એ આંતરિક રૂપાંતરણની પ્રક્રિયા છે. સ્વાધ્યાય યજ્ઞની વાત કરીને ભગવાને માણસના ઉર્ધ્વીકરણની દિશા બતાવી છે. માણસનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય એની દિશા ભગવાને ચિંધી છે.
સ્વાધ્યાય યજ્ઞ શા માટે? પહેલું આપણે પૂછવું જોઈએ કે સ્વાધ્યાય યજ્ઞ શા? સ્વાધ્યાય યજ્ઞ બુદ્ધિની શુદ્ધિ કરનારો યજ્ઞ છે. અને આપણે ત્યાં 3 પ્રકારના સ્નાનનો મહિમા છે. પહેલા પુરાણોમાં આવતું કે માણસે ત્રિવિધ સ્નાન કરવા. ઘણા લોકો એમ સમજ્યા કે સવારે સ્નાન કરવાનું, બપોરે કરવાનું, રાત્રે કરવાનું. એ તો શરીર શુદ્ધિ માટે આપણે કરીએ, એ શાસ્ત્ર માન્ય છે કે નહીં, પરંતુ ત્રિવિધ સ્નાન એટલે શરીરનું સ્નાન, મનનું સ્નાન અને બુદ્ધિનું સ્નાન. રોજ 3 ને આપણે શુદ્ધ કરવા જોઈએ. આપણે માત્ર શરીર પૂરતું થયા છે. શરીરથી થાય, પાણીથી થાય, એ દૈહિક સ્નાન છે. અને શરીર શુદ્ધિ માટે એ ખૂબ જરૂરી. એવી રીતે આપણું મન છે, આ મનનું સ્નાન શેનાથી થાય? એ જલથી ના થાય, મનનું સ્નાન થાય, ચિત્ત એકાગ્રતાથી થાય. ધ્યેયા મૂર્તિનું સદા ધ્યાન કરવું જોઈએ. એટલે મનને શુદ્ધ કરવા માટે ધ્યાન. અને બુદ્ધિનું સ્નાન. બુદ્ધિનું સ્નાન શેનાથી થાય? બુદ્ધિનું સ્નાન સ્વાધ્યાયથી, સદવિચારોથી, સદવાંચનથી, સદચિંતન અને મનનથી થાય. આ સ્વાધ્યાયનું સ્નાન થાય. સ્વાધ્યાયથી બુદ્ધિનું સ્નાન થાય. તો સ્વાધ્યાય યજ્ઞ શા માટે ભગવાન? કે આપણી બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવાની છે. તન, મન, ધન અને બુદ્ધિની શુદ્ધિ માટે વિવિધ યજ્ઞો બતાવ્યા છે. અને તેમાં દ્રવ્ય યજ્ઞથી આપણે આ શ્લોકમાં જોયો કે દ્રવ્ય યજ્ઞથી આપણે ધનની શુદ્ધિ, અર્થ શુદ્ધિ એ દ્રવ્ય યજ્ઞથી એટલે દાનથી થાય. એવી રીતે તપોયજ્ઞથી આપણા તનની શુદ્ધિ થાય. આપણું શરીર ઘસાય એટલે તનની શુદ્ધિ થાય. આપણા ચિત્તની શુદ્ધિ થાય અને ચિત્તનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય. તે જ રીતે સ્વાધ્યાય યજ્ઞથી આપણી બુદ્ધિની શુદ્ધિ થાય. સ્વાધ્યાય યજ્ઞના 3 પગથિયા છે. સ્વાધ્યાય યજ્ઞ એટલે બુદ્ધિની શુદ્ધિ. એના 3 પગથિયા છે. એક, આત્મચિંતન. પ્રિયજનો, આ સ્વાધ્યાય યજ્ઞ એટલે પહેલા એમ સમજી લો કે આપણે બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવાનો યજ્ઞ છે. અને બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવા માટે 3 એના સોપાન છે. પહેલો સોપાન છે આત્મચિંતન. આત્મચિંતનનો અર્થ જ થયો સ્વનું અધ્યયન. આ પહેલું સોપાન. બીજું સોપાન એ સદવાંચન. સદવાંચન એટલે સ્વ માટે અધ્યયન. પહેલામાં સ્વનું અધ્યયન, માટે અધ્યયન. આ બીજું સોપાન. ત્રીજું સોપાન સત્સંગતિ, મહાપુરુષોનો સંગ. આ ત્રીજું સોપાન. ભગવદી સોપાન. સ્વાધ્યાય યજ્ઞ 3 સોપાન સર કરીએ એટલે આપણો સ્વાધ્યાય યજ્ઞ સમજાય અને તે થાય. એમાં પહેલી આત્મચિંતન.
આત્મચિંતન એટલે પોતાનું ચિંતન. આપણી કરુણા છે કે આપણે માણસ તરીકે આખી દુનિયાને ઓળખીએ છીએ, પરંતુ આપણે પોતાને ઓળખતા નથી. खबर है मुझको दुनिया की खुद से अनजान हूं मैं. આખી દુનિયાની ખબર રાખનારા લોકો આપણે પોતાનાથી આપણે જાણતા નથી હું કોણ છું. પોતાની ઓળખ કરવી એ સ્વાધ્યાયનું પ્રથમ સોપાન છે. પોતાની જાતને ઓળખવી, અને પોતાની જાતને ઓળખવા માટે ઉપનિષદ આત્માનમ વિદ્ધિ, તું તારે જાતને જાણ. એ જ વાત પશ્ચિમના તત્વચિંતક સોક્રેટિસે કહ્યું, નો થાય સેલ્ફ. તું તારી જાતને ઓળખ, નો થાય સેલ્ફ. અને ભગવાન બુદ્ધે કહ્યું, અપદીપો ભવ, તું તારી જાતનો દીવો થા. અને પહેલું આત્મચિંતન. આના માટે શું કરવાનું? ગીતામાં આ ઉર્ધ્વીકરણની પ્રક્રિયા ભગવાને સમજાવી છે. અને તેના માટે શું કરવાનું? તો આના માટે એકમેવ રસ્તો છે. કયો રસ્તો છે? કે સવાર પોતાના માટે સંપર્ક માટે થોડો સમય કાઢવો. પોતાના માટે થોડો સમય કાઢવો, જેને આત્મનિરીક્ષણ કહેવાય. અને એનાથી પણ વધારે સારો શબ્દ છે આત્મસંશોધન, સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. આત્મસંશોધન, પોતાની જાતનું સંશોધન કરવાનું, પોતાની જાતમાં ઝાંખવાનું કહેવાય. પ્રિયજનો, ધ્યાન જુદું, ચિત્ત એકાગ્રતા જુદી, યોગ જુદો, પ્રાણાયામ જુદા, અને આત્મસંશોધન પણ જુદું. આપણે એક જ સમજીએ છીએ, બધામાં આંખો બંધ કરીને બેસવાનું કોમન છે. આ બધી જ પ્રક્રિયા પ્રાણાયામમાં છે, યોગમાં છે, ધ્યાનમાં છે, ચિત્ત એકાગ્રતામાં છે. એવી રીતે આત્મસંશોધન, પોતાનો વિચાર, પોતાની જાતને ઓળખવી. અને આપણે પોતાની જાતને ઓળખવા માટે જુદી જુદી વિધિ છે. પ્રાણાયામ છે, યોગ છે, પરંતુ આ પછીના શ્લોકમાં જ પ્રાણાયામની વાત આવે છે, ત્યારે આપણે તેની વાત કરીશું. આત્મસંશોધન માટે, સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન માટે રોજ સવારમાં પોતાના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવાનું. હું કોણ? હુ એમ આઈ? હું કોણ છું? આ પહેલો પ્રશ્ન પૂછવા. અને છેલ્લા યુગમાં થઈ ગયેલા મહાન પરમહંસ તત્વવેત્તાઓમાંથી સ્વામી રમણ મહર્ષિ એ હું કોણ એના ઉપર વિશેષ ભાર મૂકે છે. અને તેમની અંગત સેવક પીરડૈયજી નામના એક ચિંતક જિજ્ઞાસુ શ્રી રમણ પાસે ગયા અને પૂછ્યું, મુક્તિ કેવી રીતે મળે? આવો પ્રશ્ન એમને પૂછ્યો. મહર્ષિ રમણે કહ્યું કે મુક્તિ મેળવવાનું એક સાધન એ જ હું કોણ છું એનો સતત વિચાર કર્યા કરો. એનું હંમેશા ચિંતન, કો હમ, હું કોણ છું તેનો વિચાર કરો. સમજાવ્યો કે હું કોણ એ વિચારવાથી, એની શોધથી આત્મામાં જ મનનો વિલય. આપણું મન જે ખૂબ ચપળ છે, એ મનોવિજય માટેનું એક સાધન એમને બતાવ્યો
કે આત્માનો વિચાર, હું કોણનો વિચાર કરવાથી અંતે મનનો તેમાં વિલય થશે અને અંતે પોતાનો પણ લય થશે. એટલા માટે હું કોણની આપણે જેટલી ઊંડી તપાસ કરતા જઈશું, પોતાના તરફ, પોતાના ઉદ્ભવ સ્થાન તરફ પાછું વળશે અને આનો અભ્યાસ જે હશે તેટલી વધશે, કારણ કે પોતાના મૂળને વળગી રહે. એટલા માટે મનની શક્તિ વધારવા માટે હું કોણ એનો વિચાર કરો. આ સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં આપણે યોગ યજ્ઞની વાતમાં ગયા રવિવારે જોયું હતું કે આદિનારાયણના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજી અને ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મા, કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મા સૌથી પહેલો વિચાર એ કયો કરવા લાગ્યા? હું કોણ છું. કોણનો વિચાર બ્રહ્મા કરવા લાગ્યા અને નાડી સુધી પહોંચી ગયા, કમળની દાળીના મૂળ સુધી પહોંચ્યા. સ્વરૂપ શું છે? અને 100 વર્ષ સુધી બ્રહ્માએ જ્યારે આત્મચિંતન કર્યું ત્યારે આદિનારાયણ ના શબ્દો તેમને સાંભળવા મળ્યા, જે આપણે ગયા વખતે જોયું તો તપ. અને પછી બ્રહ્માએ તપ કર્યું. હું કોણ એનો વિચાર બ્રહ્માજીએ પણ સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં બ્રહ્માજીએ વિચાર્યું, હું કોણ છું. અને કમળમાં શોધતા શોધતા મૂળ સુધી ગયા. થયો આદિ સર્જક, આદિ પિતા બ્રહ્મા જ્યારે હું કોણનો વિચાર કરે છે, તો આપણે પણ હું કોણ છું તેનું ચિંતન હૃદયના ઊંડાણ સુધી જવાનું. કારણ કે મહાપ્રભુજીએ તો કહ્યું છે, નમામી હૃદયે શેષે લીલા ક્ષીરાબ્દિશાયીનમ. મારું હૃદય જ ક્ષીર સાગર છે અને એ ક્ષીર સાગરમાં પ્રભુ નારાયણ પડેલા છે. અને એ પડેલા પ્રભુને શોધવા માટે માણસે પોતાની અંદર પડે અને પોતાની અંદર તેની ઝાંખી કરવી પડે. હું કોણની સાધનામાં પ્રવેશ કર્યા વગર જો આપણી જીવન યાત્રા પૂરી થશે તો સમજી લેજો કે આપણે મોટી ખોટનો વેપાર કર્યો છે. જીવન હું કોણ સમજ્યા વગર, તે ચિંતન યાત્રામાં પ્રવેશ કર્યા વગર આપણા જીવનની યાત્રા જો કે આપણે બહુ મોટો ખોટનો વેપાર કર્યો છે. એટલા માટે પ્રિયજનો, પહેલું પગથિયું છે સ્વાધ્યાય વિચાર, સ્વાધ્યાય યજ્ઞનું હું કોણ છું. સવારમાંથી ઉઠ્યા પછી માણસે 3 વાત વિચારવાની. હું કોણ, હું કોનો અને હું શા માટે. આ ચિંતનની પ્રક્રિયા છે. હું કોણ, હું કોનો અને હું શા માટે. આ શા માટે વિચારવાનું આપણે બરાબર સમજ. નિત્ય 11ના દિવસ ભાગવતનો સત્સંગ કરીએ છીએ અને દર રવિવારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરીએ છીએ. શા માટે? પ્રશ્ન થાય, ગ્રંથો નો સત્સંગ એ જુદો જુદો કેમ? કેટલાક જિજ્ઞાસુ લોકો બંને સત્સંગમાં જોડાય છે ત્યારે તેમને તેનો બેઝિક ડિફરન્સ ખબર પડે છે સાંભળતી વખતે. શા માટે? આપણે અહીંયાથી કહી ચૂક્યા છીએ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સૂત્ર છે અને શ્રીમદ ભાગવત તેનું ભાષ્ય છે. પરંતુ આ બંનેનો સત્સંગ એ મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે. શા માટે મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે? શ્રીમદ ભાગવત
એ ભગવાનના ગુણાનુવાદ છે અને ભગવાનના ગુણગાનની વાત છે. ગોપી ગીતમાં ને બધે સાંભળતા હશું આપણે, ભગવાનના ગુણાનુવાદ છે, ગુણગાન છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં જીવનમાં ભગવાનને કેવી રીતે લાવવા તેની સમજ છે. આ બેઝિક તફાવત બંનેનો સમજી લઈએ, સત્સંગની ઉપયોગિતા આપણા જીવનમાં ખબર પડશે. કેટલાક લોકો એમ કે અમે ભાગવત સાંભળીએ છીએ તો ગીતાની શું જરૂર છે, કેટલાક એમ કે અમે ગીતા સાંભળીએ છીએ તો ભાગવતની શું જરૂર છે. આ બંને શાસ્ત્રો આપણા મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે આ બંનેને એકમાં ભગવાનના ગુણાનુવાદ છે, ભગવાનનો મહિમા છે, ભગવાનનું મહાત્મ્ય છે. અને ભગવાનને મારા જીવનમાં કેવી રીતે લાવવા તેની કળા બતાવી છે, તેની સમજ છે. શ્રીમદ ભાગવત એ ભગવાન માટે કહેવાયેલો ગ્રંથ છે. મહર્ષિ વેદવ્યાસે કહેલો ગ્રંથ છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ભગવાને સ્વમુખે કહેલી છે. શ્રીમદ ભાગવત એ હૃદયની ભાષા છે, ભાવની ભાષા છે અને બુદ્ધિની ભાષા છે. બંનેની જરૂર છે. માણસને બ્રેઇન પણ જોઈએ અને હાર્ટ પણ જોઈએ, હૃદયનો ભાવ પણ જોઈએ અને બુદ્ધિની તીવ્રતા પણ જોઈએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા બુદ્ધિની ભાષામાં સમજાવે છે અને શ્રીમદ ભાગવત એ હૃદયની ભાષા સમજાવે. એટલા માટે ભાગવત ભાવ પ્રધાન છે અને ગીતા એ ચિંતન પ્રધાન છે. ગીતા એ આપણા બ્રેઇનની એક્સરસાઇઝ છે અને ભાગવત એ આપણા હૃદયના ભાવનું પોષણ છે. આ બંનેની જરૂર છે. બીજી રીતે કહું તો ભાગવત એ માખણ જેને લૂંટાવી શકાય. કૃષ્ણ ભગવાને માખણ લૂંટાવ્યું અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ માખણથી તારવેલું શુદ્ધ ઘી છે, જેને લૂંટાવાય નહીં, જેને પીરસી શકાય, જેને ચમચીથી આપી શકાય અને માખણ લૂંટાવી શકાય. શ્રીમદ ભાગવત એ રસ છે. એટલા માટે તો તેમાં કહ્યું કે પીબત ભાગવતમ રસમાલય. શ્રીમદ ભાગવત એ ભગવદ રસ છે, જેના ઘૂંટડા પી શકાય. અને શ્રીમદ એ રસાયણ છે, જે પી ન શકાય, જે ચાટી શકાય. ભગવત રસ છે તો ભગવદ્ ગીતા રસાયણ છે. એ માખણમાંથી તારવેલું ઘી છે. શ્રીમદ ભાગવત આપણા હૃદયને દ્રવિત કરે છે અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તેના ઉપર ભગવાનની છાપ ઉપજાવે છે. તેની છાપ છાપે છે, પ્રગટ કરે છે. એટલા માટે મધુસૂદન સરસ્વતીએ કહ્યું, ધ્રુતે ચિત્તે ગોવિંદા કારતા સ્થિરા. એકવાર ચિત્ત આપણું કોમળ થાય, જેવી રીતે લાખ હોય, લાખ ઉપર કોઈ પણ સિક્કાની છાપ મારવી હોય તો પહેલા લાખને પીગળાવવું પડે અને પીગળેલા લાખ પણ છાપ આપણે છાપી શકીએ. એવી રીતે ભાગવતજી ભગવદ રસથી આપણા હૃદયને એ માખણ જેવું બનાવે છે, પીગળાવે છે અને દ્રવિત કરે છે. અને ગીતા તેના ઉપર ભગવાનનો સિક્કો મારી દે છે. કોઈ એમ કે લાખ ને પીગળાવ્યા વગર સિક્કો મારવો છે, ગીતામાં ભગવાનની છાપ ઊભી કરવી હશે, દ્રવિત કરવું પડશે. એટલા માટે જીવનમાં ભાવની જરૂર છે. માટે ભાગવતનો સત્સંગ અને ભાવ ભરેલા હૃદય પર ભગવાનની છાપ અંકિત કરવાની છે. એટલા માટે ગીતાનો સત્સંગ, શ્રીમદ ભાગવત નો સત્સંગ હૃદયને પીગળાવ
ગીતાનો સત્સંગ તેના ઉપર ભગવાનની છાપ અંકિત કરવા માટે. એટલા માટે તો મહાપ્રભુ કે ભાગવત સાંભળ્યા પછી ગીતા સાંભળવી જોઈએ. અને એટલા જ માટે આપણે આ બંને સત્સંગ દ્વારા એક મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા કરીએ છીએ માણસના મન ઉપર. અને એટલા જ માટે અહીંયા સ્વાધ્યાય યજ્ઞમાં ભગવાને શું કહ્યું કે રોજ 3 પહેલું આત્મચિંતનના સ્ટેપ પર આવે. હું કોણો, હું કોનો, હું કોણ. પહેલું હું કોણ, હું કોનો બીજો તબક્કો, બીજી અંશ, અને હું શા માટે. હું કોણો આ પહેલી પંક્તિનો વિચાર જ્ઞાન લાદશે. હું કોણ એનાથી જ્ઞાન ઉપજશે. હું કોનો એનાથી ભક્તિનો નિર્માણ થશે. અને હું શા માટે આ વિચાર કરવાથી કર્મની દિશા મળશે. અને વાસ્તવમાં હું કોણ આ પ્રશ્ન જાતને પૂછીશું તો પહેલો જવાબ મળશે. આપણે આપણી જાતને પૂછીએ હું કોણ, પહેલો જવાબ શું મળશે? હું એટલે દેહ, હું એટલે શરીર, હું એટલે આ ઇન્દ્રિયો, જેને આપણે માનીએ છીએ. દેહાત્મવાદી લોકો તેમ જ માને દેહ એટલે જ હું છું. પરંતુ આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય બુદ્ધ્ય મનોબુદ્ધ્ય અહંકાર ચિત્તાનિ નાહમ ન ચ શ્રોત્ર જીવે ન ચ ઘ્રાણ નેત્રે ન ચ વ્યોમ તેજો ન વાયો ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. આત્માષ્ટકમમાં આદ્ય શંકરાચાર્ય કહ્યું મનોબુદ્ધિ ચિત્તાનિ નાહમ. આ બધું હું છું જ નહીં. હું શરીર છું. આ મારો દેહનો પરિચય છે. વાસ્તવમાં શરીર એ હું નથી. અને આપણે શરીર માટે કયો શબ્દ વાપરીએ છીએ? મારો હાથ, મારા પગ, મારી આંખ, મારું માથું, અને છેવટે શું કહીએ? મારું શરીર. અને સંસ્કૃતમાં મારો, મારી, મારું આ ક્યારે વપરાય? માલિકી ભાવ માટે વપરાય. અને જેના ઉપર આપણો માલિકી ભાવ થયો એ થયો, એનું સીધું લોજિક થયું કે જેના ઉપર માલિકી ભાવ મારો છે તે હું નથી. દાખલા તરીકે મારું, તેનું સીધું લોજિક એ થયો કે તક હું નથી. આ ઘર મારું, તો ઘર એ હું નથી. આ ગાડી મારી, તો ગાડી એ હું નથી. એવી રીતે આપણે શરીરને જ્યારે મારું કહીએ છીએ, આ શરીર મારું, ત્યારે પહેલો એક ફલિતાર્થ અંદરથી નીકળે છે કે શરીર એ હું. માટે આ શરીર મારું છે, પરંતુ હું શરીર નથી. બીજું આપણે પૂછીએ આપણી જાતને હું કોણ? હુ એમ આઈ? તો તરત જ કહીશું હું. સાચું છે, ખોટું નથી. આ યોનિમાં હું માનવ છું. આ વાત શાશ્વત સત્ય નથી. આવતી યોનિમાં માણસ ન પણ હોઉં તો હું માણસ છું એ કદાચ ટેમ્પરરી સત્ય, પરંતુ બીજી યોનિ માટે સત્ય પણ ન હોય. આ યોનિગત પરિચય છે. હું માણસ છું, આ માણસનો યોનિગત પરિચય. હું શરીર છું, આ દૈહિક પરિચય. પછી આપણને કોઈ પૂછે હું કોણ, એટલે આપણે કહીએ હું બ્રાહ્મણ, હું વૈશ્ય, હું ક્ષત્રિય, આવો પરિચય આપીએ તો આ આપણો જાતિગત પરિચય થયો. આપણો પરિચય નહીં, જાતિગત પરિચય થયો. પછી કોઈ એક કહે કે ના, એનાથી આગળ વેપારી, હું શિક્ષક, હું ડોક્ટર, હું એન્જિનિયર, હું વકીલ. આપણે એમ કહીએ હું આ છું, તો આપણો વ્યવસાયિક પરિચય થયો. આ મારો પરિચય ન થયો, વ્યવસાયનો પરિચય થયો. પછી કહીશું કે હું કોણ? તો હું બંગલાનો માલિક, હું ફેક્ટરીનો માલિક, હું ખેતરનો માલિક. પરંતુ આ બધું ક્યાં સુધી? આંખો ખુલ્લી છે ત્યાં સુધી હું બંગલાનો માલિક, ખેતરનો માલિક,
ગાડીનો માલિક, સંપત્તિનો માલિક. ટૂંકમાં કહું કે એક વખત એક રાજાને ત્યાં એક બ્રાહ્મણ બહુ આર્થિક પરિસ્થિતિ તંગ હશે એટલા માટે ચોરી કરવા માટે ગયો. રાજાના શયનખંડમાં એને પ્રવેશ મેળવી લીધો અને પલંગ નીચે છુપાઈને એ બેઠો. રાણી સૂઈ જાય પછી હું જે ચોરી કરવી છે વસ્તુ લઈને જતો રહીશ. રાત્રિનો સમય છે. રાજા અને રાણી એ બંને વાતો કરે છે. એમાં રાજા પોતાની રાણીને કહે છે, ચેતો હરા યુવતય શુરદોનુકૂલા. અને રાજા કહે છે કે હે રાણી, વિચાર કર. ચેતો હરા, આપણી પાસે સુખ નથી. ચેતો હરા, મારી પાસે અનેક રાણીઓ છે, ચિત્તને હરણ કરનારી અનેક રાણીઓ છે. શુરદોનુકૂલા, અનેક મિત્રો છે, આત્મીયજનો છે. સદબાંધવા, આટલો મોટો આપણો પરિવાર છે. પ્રણતિ નમ્ર ગિરશ્ય ભૃત્યા, અનેક સેવકો છે, મીઠી વાળનારા અનેક સેવકો છે. ગર્જંતી હંતી નિવહા સ્તરલા સ્તુરંગા, આપણી પાસે હાથીઓ છે, ઘોડાઓ છે, કેટલું બધું છે આપણી પાસે. આમ બોલતા બોલતા રાજાને ઊંઘ આવી ગઈ. રાણી પણ સૂઈ ગઈ. અને એને વિચાર આવ્યો કે આ બધું રાજા પાસે છે, પરંતુ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી આંખો ખુલ્લી છે ત્યાં સુધી. બ્રાહ્મણના મોઢામાંથી એક લીટી નીકળી ગઈ, સમ્મીલ અને નયનયોર નહીં કિંચિદસ્તી. આંખો જ રહેતું નથી. સુધી જાગતો હતો ત્યાં સુધી રાજા એમ કહેતો હતો, હું રાણીઓનો પતિ છું, આટલા ઘોડાઓ છે, આટલા અશ્વો છે. 3 લીટી બોલતા ઊંઘ આવી ગઈ. 4થી લીટી બ્રાહ્મણે વિચાર્યો, સમ્મીલ, અને આંખો બંધ થઈ ત્યારે રાજાનું કશું રહ્યું નહીં અને બ્રાહ્મણ ચોરી કર્યા વગર પાછો આવ્યો. આંખો બંધ થાય ત્યારે કોઈનું કશું રહેતું જ નથી. સમ્મીલ અને નયનયોર નહીં કિંચિદસ્તી. રાત્રે આપણું શું હોય છે? રાત્રે આપણે શેના માલિક? તો પછી મૃત્યુ પછી મારું નહીં તો મારો પરિચય, હું ફેક્ટરીનો માલિક છું, બંગલાનો માલિક છું. આ બધો જ પરિચય ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી જીવું છું ત્યાં સુધી. પછી આપણે કે હું બાપ છું, હું દીકરો છું, હું પતિ છું. આ મારું સગપણ, બીજી વ્યક્તિ સાથેનું મારું સગપણ થયું. આ સગપણનો પરિચય છે. પછી કહ્યું હું ભારતીય છું તો આ દેશ પરિચય થયો. પરંતુ આ બધા પરિચયમાં હું કોણ અને હું કોણ એનો સ્પષ્ટ ઉત્તર એ વેદ આપે છે, ઉપનિષદ આપે છે. અને અત્યંત સ્પષ્ટ ઉત્તર તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આપે છે. હું કોણ છું? તો વાસ્તવમાં હું દેશ, દેહ, કાળ, યોની, જાતિ, સગપણ, આ બધું જ મારો ટેમ્પરરી પરિચય છે. પરંતુ હું કોણ છું? આ જ્ઞાનનું આરંભ બિંદુ છે અને તેનો જવાબ એ જ્ઞાનનું અંતિમ બિંદુ છે. કો હમ, અને ઉપનિષદ કહે છે સો હમ. કોણ છું? અને ઉપનિષદ કહે છે કોણ છું એ જ્ઞાનનો આરંભ. કો હમ એ જ્ઞાનનો આરંભ બિંદુ અને સો હમ એ જ્ઞાનનું અંતિમ બિંદુ. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. ગોપિકાઓ કે છે કૃષ્ણો હમ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેના ઉપર ગાયત્રી ભાષ્યમાં ટીકા લખી કે છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. અને બીજો ઋગ્વેદ કહે છે તત્વમસી. આ બધું કોણ, હું કોણ છું એનો જવાબ વેદોએ આપ્યો. અને તેનાથી પણ સરળ જવાબ, સ્પષ્ટ જવાબ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ આપ્યો. ગીતામાં ભગવાને આપણે હું કોણ છું એમ પૂછીએ તો ભગવાનનો સ્પષ્ટ જવાબ મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. તું મારો અંશ છે. મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. તો સનાતન અંશ છે મારો. હું કોણનો જવાબ ગીતાએ આપ્યો.
પછી ગીતાને પૂછીએ હું કોનો, તો ભગવાને એનો પણ જવાબ આપ્યો, મદ ભક્તો ભવ, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો છે. હું કોનો એના માટે ગીતાએ કહ્યું મમૈવાંશો જીવલોકે. પૂછીએ હું કોનો, તો ભગવાને જવાબ આપ્યો મદ ભક્તો ભવ, તું મારો ભક્ત છે. શા માટે, તો ભગવાને કહ્યું કુરુ કર્મૈવ તસ્માત ત્વમ, તું મારા કર્મ કરવા માટે છે, તું મારું કામ કરવા માટે છે. આ ત્રણેય પ્રશ્નોનો જવાબ ગીતા બહુ સ્પષ્ટ રીતે આપે છે. એટલા માટે ગીતાનું આપણે અધ્યયન કરીએ છીએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ભગવાનને જીવનમાં કેવી રીતે લાવવા, પોતાનો પરિચય, ભગવાનનો પરિચય અને સૃષ્ટિનો પરિચય. હું કોનો, હું તેનો છું. કૃષ્ણ તવાસ્મી, હું કોણ, તો ભગવાન તારો અંશ છું. હું કોનો છું, તો કૃષ્ણ તવાસ્મી છું. દાસો હમ કૃષ્ણ તવાસ્મી, હું તારો કોણ છું, તો હું તારો દાસ છું. દાસોહમ કૃષ્ણ તવાસ્મી, હું તારો દાસ છું, તારો સેવક છું. રામાયણમાં એક સુંદર પ્રસંગ આવે છે. રામાયણમાં હનુમાનજી ઋષ્યમુખ પર્વત પર સુગ્રીવની સાથે એના સચિવ તરીકે ફરજ બજાવતા અને આ બાજુ સીતાજીની શોધ માટે પ્રભુ રામ અને લક્ષ્મણજી શોધ માટે ફરતા ફરતા ઋષ્યમુખ પર્વતની પાસે આવે છે. વાલીથી છુપાઈને રહેલા સુગ્રીવને એમ થાય છે કે અજાણ્યા બંને આવે છે અને હનુમાનજીને સુગ્રીવ આજ્ઞા કરે છે, હનુમાન જાઓ જુઓ કે આ સામે કયા બે અજાણ્યા માણસો છે. એને એમ કે કોઈ વાલીએ કોઈને મોકલ્યા તો નથી ને મને મારવા માટે. અને હનુમાનજી જાય છે. વલ્કલ વસ્ત્રમાં પ્રભુ રામ અને હનુમાનજીને જુએ છે, લક્ષ્મણજીને હનુમાનજી જુએ છે. અને હનુમાનજી પહેલા તો જોયા પછી પ્રભુ રામ પૂછે છે હનુમાનને, કસ્તવમ, તું કોણ છે? વાલ્મીકી રામાયણનો પ્રસંગ છે. તું કસ્તવમ, તું કોણ છે? પહેલો જ પરિચય પ્રભુ રામનો અને હનુમાનજીનો ઋષ્યમુખ પર્વત પાસે. અને તે કહે છે હું કોણ છું એ સાંભળવું છે. હનુમાનજી તો અંદરથી ઓળખી ગયા કે મારી માં અંજની માતાએ કહ્યો હતો કે એક વખત આવી રીતે વનમાં વલ્કલ વસ્ત્ર ધારણ કરીને બંને કુમારોના તને દર્શન થશે, તેમાંથી જે મોટા છે એ પ્રભુ છે, તારા ઈષ્ટ છે, એમ સમજી લેજે. હનુમાનજીને તો ન્યાયશાસ્ત્રનો સામુદ્રિક નિષ્ણાત હતા. તેમની અંતરદ્રષ્ટિ પ્રભુને જોયા પછી ઓળખી ગઈ કે આ તો મારા ઈષ્ટદેવ છે, મારા આદ્ય દેવ છે, મારા પ્રભુ છે. અને પ્રભુએ પૂછ્યું કસ્ત્વમ, તું કોણ છે? ત્યારે હનુમાનજી શું જવાબ આપે છે? હનુમાનજી કહે છે દેહ દ્રષ્ટ્યા તો દાસોસ્મી, શરીરની દ્રષ્ટિએ હું આપનો દાસ છું. દેહ દ્રષ્ટ્યા તો દાસોસ્મી, જીવ દૌષ્ટ્યા ત્વદંશક. જીવાત્માની દ્રષ્ટિથી જો આપ મને પરિચય પૂછતા હોય તો હું આપનો અંશ છું. અને આત્મદ્રષ્ટ્યા ત્વમે વાહમ, અને આત્મદ્રષ્ટિથી મને પૂછતા હોય તો તમારું અને મારામાં કોઈ ભેદ પગમે નાથ તવાહમ નમામ કી નસ્ત્વ. તમારા અને મારામાં કોઈ ભેદ નથી. શરીર દ્રષ્ટિથી હું દાસ છું, જીવ દ્રષ્ટિથી હું તમારો અંશ છું, અને આત્મદ્રષ્ટિથી હે પ્રભુ તમારા ને મારામાં તાત્વિક રીતે કોઈ ભેદ નથી. તમે એ જ હું છું અને હું એ જ તમે છો. આ હું કોણ એનો સ્પષ્ટ વાત હનુમાનજીએ આના પરથી કરી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં 3:3 સ્પષ્ટ જવાબ છે. હું કોણ એ જ્ઞાન, હું કોનો એ ભક્તિ, અને હું શા માટે એ કર્મ. જાય છે. એટલા માટે સ્વાધ્યાયનું પહેલું સોપાન છે પોતાનું ચિંતન, પોતાના
અને આ એક સાધના છે. અને આ સાધના કરતા કરતા ચિંતન, એટલે આપણી નાની એક્સરસાઇઝ રોજની 5 મિનિટ માટે સવારમાંથી ઉઠ્યા પછી, સ્નાનથી શુદ્ધ થયા પછી આંખો બંધ કરી અને પોતાની જાતનું ચિંતન કરો. હું કોણ છું? જેટલું ઊંડા ઉતરાય એટલા ઊંડા ઉતરીએ. જવાબ આપણને ક્રમશઃ મળવા લાગશે. હું કોણ છું? આ સ્વાધ્યાયની પહેલી પંક્તિ પર સ્વનું અધ્યયન જાણ્યા વગર અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ થઈ શકે નહીં. અને યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે આપણે જ્યારે કોહમ એમ બોલીએ છીએ ત્યારે આપણા શ્વાસમાંથી સોહમ, શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસમાંથી એક શબ્દ 21,600 વાર રોજ આવે છે. સો અહમ, સો અહમ, તે હું છું, તે હું છું, તે એટલે ઈશ્વર. અને પછી બીજું પગથિયું, સ્વાધ્યાયનું બીજું સોપાન, એટલે હું કોણનું ચિંતન, આ પહેલું સ્ટેપ. અને સમજવા માટે સ્વાધ્યાયનું બીજું સ્ટેપ, અધ્યયન, પોતાનું અધ્યયન. હું કોણ? પોતાના માટે અધ્યયન એટલે સદવાંચન, સદગ્રંથોનું અધ્યયન અને અધ્યાપન. સદવાંચનથી મોટામાં મોટો કે મને સદવિચારો મળે છે અને સદવિચારોથી મારી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે. સદવિચારો મળ્યા કે બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય. વિચારો નો ઉદ્ગમ સ્થાન શું છે? વિચારો વાંચનમાંથી ઉદ્ભવે છે. અને એ વાંચન જો સદવાંચન હોય તો મારી બુદ્ધિને શુદ્ધ બનાવે છે. અને એ વાંચન જો દુષ્વાંચન હોય તો બુદ્ધિને અવળી બનાવે છે. અને વિચારવું એ માણસનું લક્ષણ છે. જ્ઞાનના 7 સોપાન કયા? જ્ઞાનના 7 સોપાન શંકરાચાર્ય સર્વ વેદાંત સારમાં કયા? શુભેચ્છા, વિચારણા, તનુમાનસા, સત્વાપત્તિ, અસંશક્તિ, પદાર્થા ભાવિની અને તુર્યગા. એમાં પહેલું શું કહ્યું? શુભેચ્છા એટલે પોતાની જાતને જાણવાની ઈચ્છા. અને પછી શું કહ્યું? વિચારણા. જ્ઞાનનું બીજું સ્ટેપ કયું? વિચારણા. પોતાને જાણવાની ઈચ્છા એ શુભેચ્છા અને પોતાના માટે વિચારવું એ વિચારણા. આ વિચારવું એ માણસનું લક્ષણ છે. અને આ વિચારનો પ્રવાહ જેમાંથી આવે છે તેને સદવાંચન કહેવાય. અને સદવાંચન જ ન હોય તો આપણે વિચારશું કેવી રીતે? આપણે બુદ્ધિને વિચાર કેવી રીતે મળશે? લક્ષણ છે. એરિસ્ટોટલ કહે છે કે માણસ એ વિચારશીલ પ્રાણી છે. અને વિચારશીલ વિચાર તો કરવાનો જ છું. તો કેવો વિચાર કરવો? સદવાંચન નહીં હોય તો માણસ. એકવાર ગામડાનો પ્રસંગ છે અને આ સંદર્ભ આવ્યો છે એટલા માટે કહું કારણ કે સામાન્ય પ્રસંગ પરથી મોટો સિદ્ધાંત સમજી શકાય. આપણે વિચાર એ આપણી બુદ્ધિનો ખોરાક છે. આપણી બુદ્ધિને આપણે સદવિચારોનો ખોરાક નહીં તો એ દુષ્ટ વિચારો કરવાની જ છે. દુષ્ટ વિચારો કરશે અને બુદ્ધિ બગડશે. એટલા માટે વાંચન એ બુદ્ધિનો ખોરાક છે. બુદ્ધિનો ખોરાક છે. એક ખેડૂત ગામડામાં, એ ગામડામાં રોજ આપણે પહેલાના જમાનામાં લોકો ઓટલા પર બેસીને દાંતણ કરતા. એટલે આ લોટો લઈ અને ઓટલા પર બેસીને રોજ દાંતણ કરે. અને એ જ્યારે દાંતણ કરે ત્યારે સામે રસ્તા પરથી રોડ એક પસાર થાય. એ ભેંસનો જવાનો સમય ને બ્રહ્મા આ ખેડૂતનો દાંતણ કરવાનો સમય બંને સરખો. હવે રોજ જુએ કે આ ભેંસના જે શિંગડા છે એટલા સરસ ગોળ આકારના છે અને બંને શિંગડાની વચ્ચે એક પ્રકારનું વર્તુળ ઊભું થયું છે. આ ખેડૂત રોજ જુએ. વિચાર આવ્યો કે આ ભેંસના બંને શિંગડામાં મારું માથું જાય કે ના જાય?
આ ભેંસના બંને શિંગડામાં હું માથું ફસાવું જાય કે ના જાય? રોજ વિચાર્યા પછી એને એમ થયો કે આજે તો પ્રયોગ કરવો છે, અને ભેંસ આવી અને આ માણસે પોતાનું માથું ભેંસના બંને શિંગડામાં નાખ્યું. ભેંસ ભડકી દોડવા લાગી અને પેલો ઘસડાવા લાગ્યો. બધા ટોળું ભેગું થયું અને ભેંસના બંને શિંગડામાંથી માથું કાઢ્યું. અને પછી યુવાનોએ કહ્યું, કાકા થોડુંક તો વિચારવું જોઈએ કંઈક કરતા પહેલા. ત્યારે આ ગામડાનો માણસ શું કહેવા લાગ્યો, 6 મહિનાથી વિચારું છું, તું મને શું કહેતો તો વિચારવું જોઈએ? 6 મહિના બુદ્ધિને જયારે નો ખોરાક ન મળે તો આ રીતનો વિચાર. એક બ્રાહ્મણનો છોકરો, મુંબઈ જેવું શહેર, અને બ્રાહ્મણનો યુવાન છોકરો એ ત્યાંથી દિવાળીના દિવસોમાં પસાર થતો હશે અને એક મોટી બિલ્ડિંગમાં શેઠના માલિક કટારીમાં બેઠેલા હશે. શેઠનું શરીર સ્થૂળ હતું એટલે બ્રાહ્મણના છોકરાની નજર પડી અને હસવા લાગ્યો, ખડખડ લાગ્યો. શેઠને થયું કે આને ઓળખતો નથી અને આ હસે. હવે જાણવા માટે એને માણસને મોકલ્યો, પેલા છોકરાને બોલાવી લાવો. એ છોકરાને બોલાવીને માણસ આવ્યો શેઠ પાસે. પેલો બ્રાહ્મણનો છોકરો આવ્યો. શેઠે પૂછ્યો, તું મને જોઈને હસ્યો કેમ? પેલાને એમ થયું કે હું શું જવાબ આપું. એના મનમાં વિચાર તો આવ્યો જ તો એટલા માટે હસ્યો, પણ જવા દો ને, કહેવા જો. પણ શેઠે આગ્રહ રાખ્યો, તું કહે જ મને, તું હસ્યો કેમ? એટલે પેલાએ કહ્યું, મને એવો વિચાર આવ્યો તમને જોઈને કે તમે 4થા 5મા માળે રહો છો, 5મા ફ્લેટ પર, અને તમારું શરીર આટલું બધું સ્થૂળ છે, અને ન કરે નારાયણને તમારું મૃત્યુ થાય તો તમને નીચે કેવી રીતે લાવે? શેઠને થયું કે દિવાળીના દિવસે તું મારા માટે આવું અશુભ વિચારે છે. કોણ? પેલા એ કહું કે હું પાસે તમારી પાસેની ગલીમાં જ જટાશંકર મારા બાપાનું નામ છે ને એમનો પુત્ર છું, બોલાવ તારા બાપા. તમારો છોકરો મારા માટે આવું વિચારે છે દિવાળીના દિવસે. અને આ છોકરાનો જ બાપ હતો. એને એમ કહ્યું કે આનામાં અક્કલ નથી, એને એટલું ખબર નથી નીચે ઉતારો વિચાર જ ના કરવો જોઈએ, કટકા કરીને ઉતારાય. અને વધારે નવાઈ લાગી કે આ પણ આવો છે. અને યોગાનો યોગ એનો પણ બાપ જીવતો હતો, ડોસો મયાશંકર, એ પણ જીવતો હતો. એને બોલાવ્યો કે આ તમારા છોકરાને તમે આવું શિક્ષણ આપ્યું છે. અને પેલો દાદા એને બોલાવ્યો કે તમે કશું શીખવાડતા નથી, આ બંનેમાં અક્કલ નથી. તમારે નીચે ઉતારવાની કે કટકા કરવાની શું જરૂર? બિલ્ડિંગ જ નીચેથી બાળી દેવાની, એટલે કોઈ પ્રશ્ન જ ના રહે. આ વિચારવું નથી, આ પણ વિચારવું છે, પણ સદવાંચન વગરનો વિચાર છે. અને સદવાંચન વગરનો વિચાર એ માણસની ગતિ કરતો નથી, પ્રગતિ. એટલા માટે આપણે કેવા, એનો જો જવાબ જોઈતો હોય તો આપણે જ આપણી જાતને પૂછો કે આપણે શું વિચારીએ છીએ. આપણો જેવો વિચાર તેવું આપણું વ્યક્તિત્વ, આપણો જેવો વિચાર તે આપણી ઓળખ, આપણો વિચાર તેવો આપણો પરિચય. બહારથી તો બધા જ આપણને સારા જ દેખાઈએ, આપણે બધા જ સારા દેખાય, પણ અંદરથી જે વિચાર છે આપણું વ્યક્તિત્વ છે. અને વિચારથી જ માણસનું વ્યક્તિત્વ ઘડતર થાય, તેનું ઉન્નતિકરણ થાય છે. એટલા માટે કોઈ નો જન્મ પહેલા અંદરના વિચારથી થાય. તમે જોજો, આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ તો પહેલું વિચારીએ છીએ. કૃતિ કરતા પહેલા અંદર આપણી વિચારની પ્રક્રિયામાં કૃતિનો જન્મ થઈ જાય છે. કોઈ પણ કર્મની માં કોણ? તો આપણો એનો વિચાર કૃતિની જનની છે. એટલા માટે જુઓ, કોઈને ચોરી કરવી હોય તો પહેલા મનમાં વિચારે, મનમાં ચોરી થાય ને પછી બહાર થાય. કોઈની હત્યા કરવી હોય તો પહેલા મનમાં હત્યા થાય અને પછી બહાર થાય. પરોપકાર કરવો હોય તો પહેલા મનમાં થાય પછી બહાર થાય. દાન કરવું હોય તો પહેલા મનમાં થાય પછી બહાર થાય. એટલે કૃતિનો આરંભ વિચારથી થાય છે.
એટલા માટે વિચારનું શુદ્ધિકરણ આ બુદ્ધિની ખાસ જરૂરિયાત છે. ખૂબ મોટા તત્વચિંતક અને પરમહંસ કોટીના પુરુષ શ્રીમદ રાજચંદ્ર એક ખૂબ સુંદર વાત કરી છે. જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય ઉત્તમ જહાં વિચાર, એ ભાવે શુભ ભાવના તે ઉતરે ભવ પાર. શ્રીમદે બહુ સુંદર વાત કરી છે. જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્ય આ બધું જ ક્યાંથી નિર્માણ થાય છે? ઉત્તમ વિચારમાંથી. અને જેને ઉત્તમ વિચાર છે એ ભવસાગરને પાર કરી જાય. તમે વિચારો, વિચાર જ મહત્વ છે. એક શુક્લકડી દેહ ધરાવતો માણસ મહાત્મા ગાંધી, આખી અંગ્રેજ સલ્તનત તેનાથી ગભરાય. શું હતું તેની પાસે? એની પાસે એક વિચાર બળ હતું અને એના વિચારથી અંગ્રેજ સલ્તનત હાંફી ગઈ, ગભરાઈ ગઈ. ક્યાં માણસ એના વિચારથી ગમે તે ક્રાંતિ કરી શકશે. અને એટલા જ માટે શુદ્ધ વિચારો એ ઉર્ધ્વીકરણ કરવા માટે જરૂરી છે. અને શુદ્ધ વિચારો સદવાંચનમાંથી નિર્માણ થાય. સદવાંચન સદવિચારો આપે, એ વિચારો આપણા ઉચ્ચારમાં આવે અને એ ઉચ્ચાર વ્યવહારમાં આવે. વિચાર અને આચાર આ ત્રણેયની સંકલિતતા જેના જીવનમાં છે એ મહાપુરુષ કહેવાય. એટલા માટે તમે કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિનું જીવન વાંચજો, ચરિત્ર વાંચજો. એ ચરિત્રમાં મહાપુરુષોના જીવનમાં કોઈક ને કોઈક એક ગ્રંથે મહત્વનો ફાળો ભજવ્યો હોય છે. એ મહાન કેમ થયા? તમે ગાંધીજીનું જીવન વાંચો. ગાંધીજીએ કહ્યું, મેં રસ્કિનનું અન ટુ ધી લાસ્ટ વાંચ્યું અને મને એ પુસ્તક મારા માટે પ્રેરક બળ બન્યું. વિનોબાજીને આધ્યાત્મિક ક્રાંતિ તમે કક્ષાએ એટલા ઊંચા કેમ ગયા? તો વિનોબાજી કહે છે કે મેં ગીતાજી વાંચ્યા. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વાંચતા વાંચતા મને એમ લાગ્યો કે મારા જીવનમાં પરિવર્તન આપવું જોઈએ. ગીતાજી એ મારી મા છે. મારી માએ તો દૂધથી મારા શરીરનું પોષણ કર્યું, પણ ગીતા આઈએ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ તો મારા મનનું પોષણ કર્યું, મારા અંતરનું પોષણ કર્યું. વિનોબાજી ગીતાને મહત્વ આપે. આપણે વિવેકાનંદજીને પૂછીએ કે તમારા જીવનમાં આટલો પ્રકાશ કેવી રીતે ફેલાયો? તો વિવેકાનંદજી કહે છે, વેદાંત વાંચ્યા પછી મને સિંહ ગર્જના કરવાની તાકાત મળી. વેદાંતનું અધ્યયન હું સિંહ ગર્જના કરી શક્યો પરદેશમાં જઈને. પણ મહાપુરુષો કે એ વિજ્ઞાની હોય કે સંશોધક હોય કે રાજકીય ક્ષેત્રે આગળ પડતા હોય, કોઈ એક ગ્રંથે તેમના જીવનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો. ગ્રંથોનું વાંચન અધ્યયન કહેવાય. સ્વ માટે અધ્યયન. સ્વનું અધ્યયન એટલે હું કોણ, અને સ્વ માટે અધ્યયન એટલે સદગ્રંથોનું વાંચન, એ અધ્યયન કહેવાય. અને એ ગ્રંથો બીજાને શીખવવા એ અધ્યાપન કહેવાય. આ આપણું અધ્યયન કેન્દ્ર છે અને આપણું કેન્દ્ર છે. અને એ વિચારોને વાગોળવા તે અધ્યયનશીલતા કહેવાય. સાંભળવું અને સાંભળ્યા પછી વાગોળવું એને અધ્યયનશીલતા કહેવાય. તેનું મનન થાય, તેનું ચિંતન થાય. જે વાંચ્યું તે આપણે ગમવા લાગ્યો. તો મકરંદ દવે કહે કે સારું લાગ્યું તો બીજાને કહો. એને આપણા શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું કથનમ, કીર્તન ભક્તિ. અને એટલે જ નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં ખૂબ સુંદર વાત કરી. તત્કથનમ તત્ચિંતનમ અન્યોન્યમ તત્પ્રબોધનમ. જે સદવિચારો મારી બુદ્ધિમાં આવ્યા તેને તત્કથનમ કહેતા કહેતા પાકું થાય. તત્ચિંતનમ તેનું ચિંતન કરો. અને અન્યોન્યમ તત્પ્રબોધનમ એકબીજાને શીખવાડો. અને આને જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન યજ્ઞ કયો છે. આપણે અધ્યયન કેન્દ્રમાં પહેલા શ્લોક બોલતા હતા, અધ્યેષ્યતે ચય ઇમમ ધર્મ્યમ સંવાદમાવયો
જ્ઞાન યજ્ઞેન તેનાહમ ઇષ્ટસ્યામિતિ મે મતિઃ. 18મા અધ્યાયનો 70મો શ્લોક. એમાં ભગવાન શું કહે છે? જે માણસ ગીતા શાસ્ત્રનો અધ્યયન કરશે અને અધ્યયન કરાવશે, એના દ્વારા હું જ્ઞાન યજ્ઞથી પૂજિત થઈશ. એટલે ભગવાન જેને જ્ઞાન યજ્ઞ કહે છે એ ગીતા તેના પર મોર મારી છે. આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે. સદવિચાર એ બુદ્ધિનું સ્નાન છે. અને સદવિચાર શેમાંથી આવે છે? સદવાંચનમાંથી. વાંચનમાંથી વિચાર આવે, વિચારમાંથી બુદ્ધિ ઘડાય અને એ બુદ્ધિમાં વિવેક નિર્માણ થાય. વિવેક એટલે સારા સારનો નક્કી કરવું. શું સારું અને શું ખોટું એ વિવેક કહેવાય. આ સ્વાધ્યાય પહેલો પોતયન એટલે હું કોણ, હું કોનો, હું શા માટે. બીજું પોતાના માટે અધ્યયન એટલે સદગ્રંથોનું વાંચન, બુદ્ધિની શુદ્ધિ. અને ત્રીજું સોપાન એટલે સત્સંગતિ. આ સ્વાધ્યાય યજ્ઞનું અંતિમ એટલે મહાપુરુષોનો સંગ, મહાન વ્યક્તિઓનો સંગ, સદપુરુષોના ચરણમાં જઈને બેસવો. કોઈ કે અમે આ ગ્રંથો વાંચી શકતા નથી, અમને એટલો સમય નથી, તો આ ત્રીજું કયો વિકલ્પ? સદપુરુષોના, મહાપુરુષોના ચરણમાં જઈને બેસવો. જઈને કેવી રીતે બેસવું એ તો આ જ અધ્યાયના 34મા શ્લોક પરિપ્રશ્ને ત્યારે આપણે જોઈશું. પણ મહાપુરુષોના પગ પકડી લો, ભગવદીઓના પગ, અને જો એ ભગવદીએ, મહાપુરુષે, સત્પુરુષે તમારો હાથ પકડી લીધો તો તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે. એટલા માટે સત્પુરુષોનો સત્સંગતિ ભવતિ કિમ ન કરોતિ પુંસા. સત્સંગતિ શું નથી કરી શકતી? આપણે ચિંતન કરી શકતા નથી, અધ્યયન કરી શકતા. મહાપુરુષોનો સંગ કરો. પણ મહાપુરુષો, પ્રિયજનો મળવા એટલા સુલભ નથી. તુલસીદાસજી તો કહ્યું છે કે સત્સંગતિ ભગવાનની કૃપા હોય તો જ પ્રાપ્ત. અને એ સત્સંગતિ પ્રાપ્ત થાય એ કહેવાય તેમની પાસે બેસીને શ્રવણ કરો. સત્પુરુષો પાસે બેસીને કરેલું શ્રવણ આપણે અધ્યાત્મના માર્ગે લઈ જવાનું છે. ભગવદીઓ પાસે, સત્પુરુષો પાસે, મહાપુરુષો પાસે. એટલા માટે મધુસૂદન સરસ્વતીએ પોતાના ભક્તિ રસાયણમાં બહુ સુંદર વાત કરી છે. શ્રુત્વા ધર્મમ વિજાનાતિ શ્રુત્વા પાપમ પરિત્યજેત શ્રુત્વા નિવર્તતે મોહ શ્રુત્વા જ્ઞાનામૃતમ લભ્યતે. કેટલાક લોકો મસ્કરી કરે કે આ સાંભળવાના કાન રસ્યા લોકો. આ કાન રસ્યા નહીં. મધુસૂદન સરસ્વતી કહ્યું કે ભક્તિની પહેલું સ્ટેપ જ શ્રવણમ છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. ભાગવતમાં કહ્યું. અને મધુસૂદન સરસ્વતી કે શ્રુત્વા ધર્મમ વિજાનાતિ, સાંભળવાથી જ ધર્મ ખબર પડે. શ્રુત્વા પાપમ પરિત્યજેત, સાંભળવાથી આપણે પાપ દૂર કરવાની ઈચ્છા થાય, પાપથી અડગા. શ્રુત્વા નિવર્તતે મોહ, સાંભળવાથી મારો મોહ દૂર થાય. અને શ્રુત્વા જ્ઞાનામૃતમ લભેત, સાંભળવાથી જ મને જ્ઞાન રૂપી અમૃત પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે શુભ શ્રવણ, સારું સાંભળવાનું. માણસ પાસે ભગવાન, માણસને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું એકમાત્ર સાધન એ તેની બુદ્ધિ છે. અને એ બુદ્ધિ હોવાથી આપણે કપાળ પર તિલક કરીએ, ચંદન કરીએ, કંકુ કરીએ. શા માટે? એનો અર્થ જ એ થયો બુદ્ધિનું પૂજન કરીએ છીએ. કારણ કે આ બુદ્ધિ મને ભગવાનની પાસે લઈ જવાનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે. જેવી રીતે ક્ષત્રિયો પોતાના શસ્ત્રનું પૂજન કરે, કેટલાક લોકો પોતાના વાહનનું પૂજન કરે,
કેટલાક લોકો પોતાના વ્યવસાયમાં આવતા માટે, કારણ કે આ સાધનના માધ્યમથી હું સાધ્ય સુધી પહોંચવાનું છું. આ બુદ્ધિનું પૂજન, મસ્તક પર તિલક કરવું એ તાર્કિક છે કે આ બુદ્ધિ મને ભગવાનની પાસે લઈ જવા વાળું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે. બુદ્ધિમ તું સારથિમ વિદ્ધિ, આ બુદ્ધિ એ સારથી છે, એ મને લઈ જશે. પણ આ બુદ્ધિ એ બે ધારી તલવાર જેવી છે. બુદ્ધિ બગડે તો માણસ બદમાશ થાય, શૈતાન થાય, અને બુદ્ધિ સુધરે તો માણસ સંત થાય. સંત પણ બુદ્ધિ બનાવી શકે અને શૈતાન પણ બુદ્ધિ જ બનાવી શકે. દાહી બુદ્ધિ કિલ કામધેનુ, શુદ્ધ બુદ્ધિ જ કામધેનુ સમાન છે. અને એ શુદ્ધ બુદ્ધિ ને સન્મતિ બનાવવા માટે તુલસીદાસજીએ ખૂબ સુંદર વાત કરી. જહાં સુમતિ તહાં સંપદ નાના, જહાં કુમતિ તહાં વિપદ વિધાના. જ્યાં સુમતિ છે, સદબુદ્ધિ છે, ત્યાં સંપત્તિ છે, ત્યાં સમૃદ્ધિ છે. અને જ્યાં કુમતિ છે ત્યાં વિપત્તિ છે. આ મતિને સુમતિ બનાવવા માટે, બુદ્ધિને સદબુદ્ધિ માટે સત્પુરુષો પાસે જવું એ એનું સાધન છે. સત્સંગતિ માટે ભગવાનને આપણે એક પ્રાર્થના નિયમિત કરવાની, હે પ્રભુ, અમને બીજી અપેક્ષા આપની પાસે નથી, પરંતુ અમારા જીવનમાં સત્સંગ આપજો, સંત પુરુષનો સંગ આપજો. ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર શ્લોક આવે છે અને પુષ્ટિ સત્સંગમાં આપણે જોઈ ગયા છે. વૃત્રાસુર ભગવાનને 4 શ્લોકમાં વિનંતી કરે છે. એમાં છેલ્લો શ્લોક, એમાં વૃત્રાસુર શું કહે છે? મમોત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે ભ્રમત સ્વકર્મભિઃ ત્વન્માયયાત્માત્મજદાર ગેહે શ્વાસક્ત ચિત્તમ સનનાથ ભૂયાત. વૃત્રાસુર પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ, મારા કર્મ અને જન્મ જ્યાં મળવાનો હોય ત્યાં મળે, એમાં મારે એક પણ જન્મ ઓછો નથી કરવો. પરંતુ હે પ્રભુ, મમોત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ, જ્યાં જન્મ મળે ત્યાં મને સત્પુરુષોનો, સત્સંગતિ, મહાપુરુષોનો, ભગવદીઓનો સંગ આપજો. એ લોકોના દ્વારા હું સદમાર્ગે જઈ શકીશ અને ગૃહાશક્તિ, દેહાશક્તિ તો બંધન નહીં થાવ. માટે વૃત્રાસુરે ભગવાનને સત્સંગતિની પ્રાર્થના કરી છે. એટલા જ માટે બુદ્ધિ બગડે તો સમજીને ચાલો છીએ, અને બુદ્ધિ સુધરે તો સમજીને ચાલો કે આપણે વિકાસના પંથે છીએ. એટલા માટે સૂફી સંતોએ કહ્યું, ખુદા રૂઠે તો ક્યાં કરે? ભગવાન જેના પર રૂઠે તો શું કરે? ત્યારે સૂફી સંતોએ જવાબ આપ્યો, બુરિયા મતિયા દેત, એની બુદ્ધિ બગાડે. જે માણસનું ભગવાને પતન કરવાનું હોય એની બુદ્ધિ બગડે. માણસને સન્મતિ પ્રાપ્ત થાય અને કુમતિ, દુર્મતિ પ્રકોપ થયો છે. અને એટલા જ માટે રાવણ જેવો રાવણ, વેદોને સ્વર આપનારો, સીતાજીના હરણની કુમતિ થઈ, દુર્બુદ્ધિ થઈ, એનો વિનાશ થયો. અને વિભીષણને ભગવાનની શરણમાં જવાની સુમતિ થઈ, સદબુદ્ધિ થઈ, તો વિભીષણનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો, શરણાગત થયો, પ્રભુએ તેને સ્વીકાર્યો. સન્મતિ એ આપણને વિકાસના પંથે લઈ જાય અને દુર્મતિ, તો સન્મતિને, બુદ્ધિને સુધારવા માટે સત્સંગ જ આવશ્યક છે. અને આપણને ખબર છે, વાલિયામાંથી વાલ્મીકી થયો, નારદ ઋષિના સંગથી બુદ્ધ અંશુક થયો, અને મહાવીર સ્વામીના સત્સંગથી ચંડકોશી જેવો ભયાનક સર્પ સુમાર્ગે વળ્યો. આ સત્સંગતિના પરિણામો છે. સત્સંગતિ નિસંગત્વે નિર્મોહત્વમ, નિર્મોહત્વે
નિશ્ચલ ચિત્તમ નિશ્ચલ ચિત્તે જીવન મુક્તિ. આ સત્સંગતિના જુદા જુદા આપણા પરિણામો છે. સત્સંગનો મહિમા વર્ણવતી એક વાત કઈ, આખ્યાયિકા કઈ, અને આજના સત્સંગને વિરામ આપીએ. સત્સંગતિનું પરિણામ શું આવે છે? એક વખત દેવર્ષિ નારદ પોતાના પિતા બ્રહ્મદેવ પાસે ગયા અને બ્રહ્માજીને પૂછવા લાગ્યા કે સત્સંગનો મહિમા શો છે, મને સમજાવો. દેવર્ષિ નારદ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર. ઉત્સંગે નારદો જજ્ઞે. બ્રહ્માજીના ખોળામાંથી નારદજીની ઉત્પત્તિ થઈ. નારદ ઋષિ નારાયણ નારાયણ કરતા પૃથ્વી ઉપર ફરવા લાગ્યા ને એક વખત બ્રહ્માજી પાસે આવીને કે સત્સંગનો મહિમા સમજાવો. બ્રહ્માએ કહ્યું, એક કામ કર, પૃથ્વી એક ઝાડ પર કાચિંડો રહે છે, એ કાચિંડાની પાસે જઈને તો પૂછ સત્સંગનો મહિમા શું, એ સમજાવશે. હવે પિતાની આજ્ઞા થઈ એટલે નારદ ઋષિ ફરતા ફરતા જંગલમાં આવ્યા અને વૃક્ષ પર કાચિંડો હતો. એને પૂછ્યો સત્સંગનો મહિમા શું, અને પૂછતા જ કાચિંડો મૃત્યુ પામ્યો, મરી ગયો કાચિંડો. નારદ ઋષિ પાછા આવ્યા બ્રહ્માજી પાસે કે તમે તો મને કાચિંડા પાસે મોકલ્યો પણ પ્રશ્ન પૂછતા જ મરી ગયો. કઈ નહીં, હું તને બીજે મોકલું છું, ત્યાં જા. નારદ મુનિને બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે તું જંગલમાં એક બીજા ઝાડ પર એક પોપટ રહે છે, એને પૂછ સત્સંગનો મહિમા શું, એ સમજાવશે. નારદ ઋષિ આવ્યા જંગલમાં, પોપટને પૂછ્યો સત્સંગનો મહિમા શું, અને જ્યાં પ્રશ્ન પૂરો થાય એ પહેલા તો પોપટ પણ મરી ગયો. નારદ ઋષિને આશ્ચર્ય થયો, હું આ જેને પૂછું છું એ મૃત્યુ પામે. બ્રહ્માજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજીને કહ્યું કે પોપટ પણ મૃત્યુ પામ્યો, હવે મને જવાબ કોણ આપશે? એમ કે સારું, તને એક ગામમાં એક ખેડૂત છે, એ ખેડૂત ગાયને એક વાછરડો જન્મ્યો છે, અને એ વાછરડાને જઈને તું પૂછજે કે સત્સંગનો મહિમા શું. નારદ ઋષિ આવ્યા અને વાછરડાને પાસે જઈને પૂછવા લાગ્યા કે વાછરડો મૃત્યુ પામ્યો. હવે નારદ ઋષિને પૂછું છું, એ બધા મરણને શરણ થાય છે. એટલે છેલ્લી વાર નારદ ઋષિ ગયા પિતા પાસે. સત્સંગનો મહિમા તમે બધા જ મરણને શરણ થાય છે. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે જા, હું તને છેલ્લી વખત એક જણ પાસે મોકલું છું, પણ એ મરી જશે તો કોની પાસે મોકલો છો? એક રાજ્યમાં રાજાને ત્યાં રાજમહેલમાં રાણીને રાજકુમાર જન્મ્યો છે, એની પાસે જા. નારદજીએ કહું કદાચ એ મૃત્યુ પામશે તો રાજા મને જેલ ભેગો કરી દેશે, ના એ નહીં મરે તો એની પાસે પૂછજે. નારદ ઋષિ ગભરાતા ગભરાતા આવ્યા રાજકુમાર પાસે. પેલાની પાસે ડરતા ડરતા ગયા અને રાજકુમાર નારદ ઋષિને જોઈને હસવા લાગ્યો. રાજકુમાર હસે છે. દેવર્ષિ નારદે કહ્યું હસે છે કેમ? હું તો તને પ્રશ્ન પૂછવા આવ્યો છું, સત્સંગનો મહિમા શું? અને આ પૂછ્યું એટલે પેલો વધારે. નારદ ઋષિએ કહ્યું કે તું હસે છે, કારણ શું એનું? પેલા રાજકુમારે કહ્યું એટલા માટે હસું છું કે તમે જ સાચા સંત છો અને તમારા સંગનો મહિમા જ અપાર છે. પણ કેવી રીતે? તો તમને ખબર નથી, એક જન્મમાં હું જ કાચિંડો હતો, તમારા દર્શન થયા અને હું પોપટ બની ગયો, અને તમે મારી પાસે આવ્યા તો એ પોપટનો યોની છોડી અને પછી હું વાછરડો થયો, અને તમે વાછરડા પાસે આવ્યા તો એ વાછરડાનો દેહ છોડી અને હું રાજકુમાર થયો. આનાથી મોટો સત્સંગનો મહિમા કયો હોઈ શકે? પ્રિયજનો, આખ્યાયિકામાં વર્ણવેલા 4 પશુઓ, 4 જીવો એ માનવ જીવનની 4 અવસ્થાનો પરિચય છે. ભગવદીઓ મહાપુરુષો શું કરે? સત્સંગ પહેલા આપણે કાચિંડા જેવા હોઈએ. કાચિંડો દરેક જગ્યાએ રંગ બદલ, જેવી પરિસ્થિતિ એવો રંગ, અને એ રંગ રામાય સ્વસ્તિ, રાવણાય સ્વસ્તિ,
ગંગા ગયે ગંગાદાસ, જમના ગયે જમનાદાસ, કોઈ પણ રંગે રંગાઈ જાય. સત્સંગ મળે એટલે માણસ પોપટ જેવો થાય. રામનું રટણ કરવા લાગે, ભલે એનામાં હોય નહીં પણ રટણ કરે, રટણ કરતો રહે. સમજ્યા સમજતા પણ રટણ કરે. એક વસ્તુ પ્રિયજનો સમજી લો, ભગવાનના નામનું રટણ સમજીને કરવું જોઈએ, પરંતુ ન સમજતા પણ રટણ કરીશું તેનું પરિણામ આવશે જ. એક અગ્નિનો ધગધગતો અંગારો હોય, સમજીને આપણે અડકીએ તો પણ દાજીએ, અને ન સમજતા અડકીએ તો પણ દાજીએ. ભગવાનના નામમાં એવી તાકાત છે કે સમજતા કે ન સમજતા રહીશું, સમજતા બોલવું જોઈએ. સમજાયું માટે હું રટણ નહીં કરું તો આપણે કદાચ રસ્તો ભૂલ્યા છીએ. અને પછી પોપટ રટણ કરે, અને પછી રટણ કરતા કરતા પોપટ જાય, સત્સંગ મળે તો એ વાછરડો બને. વાછરડો રટણ નથી કરતો, વાછરડો એ વાગોળે છે, એ ચિંતન કરે છે. કરતા કરતા એક સ્થિતિ આવે, શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન, જ્યારે માણસ પહોંચે તો રાજકુમાર બને અને ભગવાનનો અમૃતસ્ય પુત્ર થાય. સાંપડતી સન્મતિ માનવને કાચિંડાના ચાંચલ્યમાંથી પોપટના સ્થૈર્ય તરફ, અને પોપટના સ્થૈર્ય તરફથી વાછરડાની સમજદારી તરફ, અને વાછરડામાંથી એ છેવટે ભગવાન સુધી લઈ જાય. આમ સ્વાધ્યાય યજ્ઞ એટલે જ આત્મચિંતન દ્વારા સ્વનો સંપર્ક, હું કોણ, હું કોનો, હું શા માટે. બીજા પગથિયા પર સદવાંચન અને સદવિચારો દ્વારા બુદ્ધિકરણ, કારણ કે આ બુદ્ધિ ભગવાનની પાસે લઈ જનારું સાધન છે. અને છેવટની અવસ્થા સત્સંગતિ, સત્સંગતિ આપણને સન્મતિ આપે, સત પાસે લઈ જાય, ભગવાન પાસે લઈ જાય. એટલા માટે ગીતામાં કયો સ્વાધ્યાય યજ્ઞાન યજ્ઞાશ્ચ, અને ઉપનિષદમાં કહ્યું તસ્માત સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિતવ્યમ. તૈતરીય ઉપનિષદમાં કહ્યું, યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું શૌચ, સંતોષ, તપ અને સ્વાધ્યાય આ નિયમના પેટા પ્રકારો છે, અને ઈશ્વર પ્રણિધાન. આમ સ્વાધ્યાય યજ્ઞ છે. આ યજ્ઞ બધા માટે છે, બધા જ કરી શકે, બધાએ કરવો જોઈએ. આ યજ્ઞને સમજી અને આ શ્લોકને આપણે અહીંયા જ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતીકાલે આપણો એક મહાપર્વ રક્ષાબંધનનો ભાવાત્મક પર્વ આવે છે, પરંતુ આપણે આ સ્થિતિમાં આપણે સામાજિક રીતે કે આધ્યાત્મિક રીતે એ ઉજવી શકતા નથી. એટલા માટે આ રક્ષાબંધનના પાવન પર્વની શુભકામનાઓ. આપણા બધાની રક્ષા કરવાવાળા પ્રભુ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું વચન ફરીથી યાદ રાખીએ, હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષામ કરિષ્યતિ ન સંશય. પ્રભુ મારી રક્ષા કરશે જ એવો વિશ્વાસ રાખી અને રક્ષાબંધનમાં પ્રભુ પાસે રક્ષા માંગીએ, આપણાથી નાનાઓની રક્ષા કરીએ, સર્વની રક્ષા થાય એવું ભગવાનની પાસે માગણી કરી અને આવતીકાલના ઉત્સવની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આવતા રવિવારે 29મો શ્લોક આપણે વિચાર કરીશું. 2 શ્લોક બોલીને આપણે સત્સંગને વિરામ આપીશું. માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ સર્વં દેવ દેવ. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવાત કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. સર્વેત્ર સુખ
सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।